కి స్వాగతం. చదువుతోనే ఉన్నత లక్ష్యాలను సాధించడము సాధ్యమవుతుందని జిల్లా ఎస్పీ అజిత్ వేజండ్ల పేర్కొన్నారు. బుధవారం సాయంత్రము నగరంలోని స్థానిక ధనలక్ష్మీపురం నందుగల వావిలేటిపాడు రోడ్లోని నారాయణ సిబిఎస్ఈ స్కూల్ రెసిడెన్షియల్ విద్యార్థుల వార్షికోత్సవ వేడుకలకు ఎస్పీ అజిత్ వేజండ్ల నారాయణ విద్యాసంస్థల జనరల్ మేనేజర్ వేమిరెడ్డి విజయభాస్కర్ రెడ్డి తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా స్కూల్ విద్యార్థులు, నారాయణ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది ఆమెకు ఘన స్వాగతాన్ని పలికి దుశ్శాలువతో సత్కరించి పుష్పగుచ్చాలతో ఘనంగా సత్కరించారు. జ్యోతి ప్రజ్వలనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి ఆమె విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించినందుకు చదువు ఒకటే మార్గమన్నారు. ఆ దిశగా కృషి చేస్తున్న నారాయణ విద్యా సంస్థల యాజమాన్యము అభినందనీయమని కొనియాడారు. అనంతరము వేదికపైన నారాయణ విద్యా సంస్థల జనరల్ మేనేజర్ వేమిరెడ్డి విజయభాస్కర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నారాయణ సిబిఎస్ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ విద్యార్థులకు విలువలతో కూడిన విద్యను అందిస్తుందన్నారు. నాణ్యమైన విద్యతోనే ఏదైనా సాధ్యమని నారాయణ విద్యా సంస్థల ఫౌండర్, చైర్మన్ డాక్టర్ పొంగూరు నారాయణ శ్రమయే జయితే నినాదంతో నారాయణ విద్యా సంస్థలను స్థాపించడం జరిగిందన్నారు. విద్యార్థులకు మంచి విద్యను అందిస్తూ వారి ఉన్నతానికి దోహదపడుతున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యా సంస్థల కోర్ డీన్ జయకుమార్ రాయుడు, ఏజీఎం రవివర్మ, ప్రిన్సిపల్స్ కిరణ్ కుమార్, మోపిదేవి, నాగమణి, మధుసూదన్ రెడ్డి, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. Now it's time to announce a CBSE grade campuses. Secured a phenomenal 599 out of 600. Thank you, ma'am. Thank you so much. In Narayana campus. So as Madam mentioned, my alma mater, I did my intermediate here. So to be amongst Narayana students is a very honorable and prestigious thing for me. So I thank our General Manager of Narayana Schools, Vijay Bhaskar Reddy Garu, the teams here and all the principals and everybody who had given me this opportunity to participate in your annual day. Thank you. Please be seated. Importantly, Nellore is very close to my heart because first time I was away from home and that was in Nellore. And Mali, to be back here and serving the people of Nellore, I'm feeling very happy and it is God's blessing that I got the opportunity to serve here. So, being here, I wanted to send out a message to all the children studying in the schools. I am very impressed by the way Narayana schools have evolved, Narayana educational institutions have evolved and they are creating the citizens of the future. So, for all the students who are studying here, there are always ups and downs and some failures when you are going through this system wherein the curriculum involves marks taken all over across all Narayana institutions. So obviously, when you are competing not just amongst people you see, but people you don't see, then failure అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. But that creates an environment wherein we are preparing ourselves for competitive examinations. Because competitive examinations, lots of students take. Like Sir Japradinaka, IIT is one of the most premier examinations along with UPSC. And these are all stepping stones. I wouldn't say that it is just like one examination. Some kids get through, some kids don't, especially kids who study around 17, 18. They study more. They are more focused towards that. But
those who do not make it shouldn't get disheartened. That is the message I want to come here, spread here. So there are lot of opportunities in life. There are lot of fields. మేము చదువుకునేటప్పుడు ఒట్టి మెడిసిన్ ఇంజనీరింగ్ అనేవాళ్ళు, బట్ to tell you there are lots and lots of fields in which the kids can excel. Let them choose their passion, let them be passionate towards the goal, and I want to request all the parents here, they need to support the children whether they get success or failure, and whenever there is a failure they need to really hold their hands and help them a little bit more. Without the support system around తెలంగాణ వచ్చినందుకు మన జిల్లా ఎస్పీ గారైన విజితా అజెండ్ల గారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. వారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అంతేకాకుండా ఈ ప్రపంచంలో చదువు కన్నా గొప్పది ఏదీ లేదు, అందరికీ తెలిసిన విషయమే. చదువుతో ఎంతో స్థాయికి ఎదిగిన వ్యక్తులు ఎందరో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన ముందు ఇద్దరున్నారు. వాళ్ళలో మన ఎస్పీ గారైన విజితా అజెండ్ల గారు ఒక సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఎంతో కష్టపడి చదివి, అది నారాయణలో చదివి, ఈరోజు మన జిల్లాకి ఎస్పీగా వచ్చి మనందరి బాగోగులు చూసుకుంటూ జిల్లా మొత్తం కంట్రోల్లో తీసుకున్న ఆమెకి మనందరం ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలా. రెండో వ్యక్తి మన ఫౌండర్ చైర్మన్, పురపాలక శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ గారు. సార్ కూడా ఒక సామాన్య మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి, ఆయన వాళ్ళ ఫాదరు బస్ కండక్టర్ ఇదే రూట్లో. ఆయన 10th క్లాస్ నుంచి ఎంతో కష్టపడి చదివి ఇంటర్మీడియట్లో బార్డర్లో పాస్ అయ్యి, తర్వాత డిగ్రీ గోల్డ్ మెడలిస్టు, పీజీ గోల్డ్ మెడలిస్టు. కష్టపడి చదివి 79లో ఒక చిన్న కాంటాక్ట్ షెడ్లో చిన్న ట్యూషన్ పాయింట్ లాగా స్టార్ట్ చేసి 5 మంది విద్యార్థులతో 83లో దాన్ని జూనియర్ కాలేజ్ లాగా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. 85లో స్కూల్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. 85లో జూనియర్ కాలేజ్ కూడా రెసిడెన్షియల్ బ్రహ్మదేవులో స్టార్ట్ చేయడం